قربانی ایک عبادت ہے۔ عبادت کا ہمیشہ فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو قابل قبول ہوتی ہے۔ جس طرح غیروں کو مسلمان کرنا بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی تربیت کرنا بھی بہت اہم ڈیوٹی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے لفظ تزکیہ کے ساتھ اس تربیت کو یاد کیا ہے جس تربیت کی روشنی میں مسلمان ایک خوبصورت مسلمان بنتا ہے۔ اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں وہ کسی مخصوص پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، وہ باقاعدہ اپنے پیچھے حکمت رکھتی ہیں، فلسفہ رکھتی ہیں، اور اس کے بہت سارے پنہا اسرار و رموز بھی ہوتے ہیں۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانیاں دی تھی، ایک کی قبول ہو گئی تھی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ ہر امت میں کسی نہ کسی طرح قربانی موجود رہی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس قربانی کو بام عروج عطا فرمایا، عروج دیا ہے قربانی کو۔ تو قربانی ایک عبادت ہے۔ مسلمانوں کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر، چونکہ تمام اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ذوق شوق سے اور اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، تو بعض جگہوں پر پھر اس کے اندر وہ خاص کیفیت نظر نہیں آتی جو مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس میں تھوڑی سی بھی دنیا داری کا شائبہ ہو، اور کہیں کسی مقام پر تھوڑا سا بھی تفاخر موجود ہو، تھوڑا سا بھی دکھلاوا ہو، دکھلاوا نہیں، میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا بھی ہو، تو وہ عمل بارگاہ خداوندی کے قابل نہیں رہتا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب علیہ السلام آپ فرمائیں، یعنی سرکار وہ کہیں گے تو وہ بات امت کے لیے دستور بن جائے گی۔ اے محبوب آپ یہ فرما دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری حیات، میرا دنیا سے جانا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو دو جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، اس کے لیے۔ جب تک یہ فلسفہ پیچھے موجود نہیں رہتا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر قرآن مجید نے قربانی کا حکم صرف امت کو نہیں دیا، رسول کریم علیہ السلام بھی قربانی کرتے۔ حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا کہ وہ نصاب کو پہنچتا، لیکن قربانیاں تو دو کرتے تھے رسول کریم، دو قربانیاں فرماتے، اور 10 سال حضور مدینہ شریف میں قیام پذیر رہے، ہر سال رسول کریم نے قربانی دی، ہر سال۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو 7 اولادیں عطا کی، 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ چاروں بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی اولادیں ہوئیں، اور تینوں بیٹے چھوٹی عمروں میں وصال کر گئے۔ جب سرکار کے تیسرے بیٹے کا وصال ہوا ہے تو دشمن ہی ہوتا ہے، دشمنوں کو زیادہ مطمئن کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو دشمنی پہ اتر آتے ہیں نا، وہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے ساتھ اختلاف برائے اختلاف ہی کرتے ہیں۔ وہ بڑے کم دشمن ہوتے ہیں، تو دشمن بھی ہوں پر خاندانی قسم کے ہوں، ہر ایک بات پر اعتراض نہ کریں، شکست کھائے تو شرم سے پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ لیکن وہ دشمن اس طرح کے تھے کہ ہر بات پر اختلاف، ہر بات پر شدت۔ تو حضور کے بیٹے وصال کر گئے تینوں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ابتر ہے، معاذ اللہ، جڑ کٹ گئی، بے نام و نشان ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہم نے تو خیر کثیر دی ہے آپ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، اے محبوب اساں توانو جیڑی خیر بھی دیتی ہے چوکھی کر کے دیتی ہے، امت دی ہے تو کمال،
उम्मत में औलिया तो कमाल, सुलहा तो कमाल, सहाबा तो कमाल, औलाद रसूल तो कमाल। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। हमने तो आपको खैर कसीर दी है महबूब, खैर दी और कसरत के साथ दी है। अब उसके शुक्राने में मालिक की बारगाह से तकाजा क्या है? हमने आपको खैर कसीर दी, अब आप ये करें कि फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन ही अबतर है, बेनामो निशान है, जड़ कटा है दुश्मनी। कभी किसी ने दावा किया है माज़अल्लाह कि मैं अबू जाल की औलाद हूँ, मैं यजीद की औलाद हूँ? करते हैं लोग दावा। जड़ें कट गई महबूब के दुश्मनों की, लेकिन रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, कुछ हाथ नहीं आएगा, उनका चर्चा हो रहा। तो खैर कसीर देने के बाद जो तकाजा किया वो ये कि फसल्ली लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ें। और चले रोक के आपसे सवाल करते हैं, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह ज़ौक़ से कुर्बानी होती है। बहुत सारे लोग सड़कों पे बैठे हैं जानवर लिए, ख़रीदने वाले भी रात को टाइम निकाल के ड्यूटियाँ करके सब जाते हैं। तो एक बेचने वाले, ख़रीदने वाले, ये सारे नमाजी भी हैं। तो कुर्बानी से पहले तो नमाज का हुक्म है, नमाज फ़र्ज़ है, कुर्बानी वाजिब है। एक सहाबी कहते हैं मेरे मामू ने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली। जानवर भी कुर्बानी की नीयत से ख़रीद रखा होगा, इरादा भी कुर्बानी का था, पर नमाज से पहले कुर्बानी कर ली। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये गोश्त है, कुर्बानी नहीं। पहले नमाज होगी ईद की, फसल्ली लिरब्बिका वनहर। तरतीब ये है कुरान पाक की कि पहले नमाज, फिर ईद वाले दिन भी पहले ईद की नमाज होगी, उसके बाद कुर्बानी हो। तो फरमाया गोश्त है ये, गोया इसे हराम नहीं करते, खा ले गोश्त समझ के, पर ये कुर्बानी नहीं। कुर्बानी फ़कत जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, रब रसूल का हुक्म मानने का नाम कुर्बानी है। जानवर की उम्र भी वो हो जो शरीयत ने रखी है, उसमें खूबियाँ भी वो हों जो शरीयत ने रखी, टाइम भी वो हो ज़िबा करने का जो दीन ने तय किया है, फिर कुर्बानी होगी। और नीयत भी तकर्रुब इलाही की हो। हमारे यहाँ तो कुर्बानी को ना जी, मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे जानवर आने होते हैं यहाँ कुर्बानी के लिए, तो मैं ज़रा पहले बच्चों को कहता हूँ, दोस्तों को, कि यार जानवरों का बंदोबस्त करो। तो हमें हर साल लोग मशवरा देते हैं, कहते मंडी वेख लो, आखिर ते ना कई बारी बिल्कुल कम सस्ता हो जाता है। मैं कहना आखिर वेखने की मसलन की मजबूरी है? क्या आप तमाशा देखना चाहते हैं? कई बारी जी बिल्कुल गाहक ही नहीं होता, जानवर सस्ता हो जाता है। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं तो बिल्कुल कायल नहीं हूँ इस बात का कि जो बेचारे 2 साल से जानवर पाल रहे हैं वो बिल्कुल बेचारे कहें कि अब बेकी नहीं रहा तो ज़ाया कर दो। हम तो नहीं चाहते किसी मुसलमान का भी दिवालिया निकल जाए। और अगर आपका ख्याल है आखिर में सस्ते हो भी जाएंगे, तो हमने तो जितने भी खर्च किए सारे अल्लाह की रज़ा के लिए किए। 4, 5, 10 हज़ार ज़्यादा चला गया तो अपने लिए थोड़ा किया है, उसके लिए किया है। ये कुरान पाक ने फ़लसफ़ा बयान किया। इस आयत को हर मुसलमान को याद रखना चाहिए। रब फरमाता है ना अल्लाह की बारगाह में इन जानवरों का गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है। ये जानवर ज़िबा करते वक्त तुम्हारे दिलों में जो तकवा होता है वो तकवा रब की बारगाह में पहुंचता है। सियासता में हदीस में लफ्ज़ मौजूद है, हुजूर ने फरमाया खुश दिली से कुर्बानी करो, खुश दिली से जानवर अल्लाह की राह में पेश करो, खुश दिली से। तो आप क्या देखना चाहते हैं? आखिर में एक दफ़ा एक दोस्त मुझे कहने लगे आपको बड़ी सादत मिलती है हरम शरीफ जाने की, मुझे बताएं जिस वक़्त वहाँ रश ज़रा कम हो ना हरम में, मैंने तब जाना उम्रा करने। मैंने उसे कहा अल्लाह खैर करे, वहाँ क्यों रश कम हो जी? उसकी क्या वजह है? 1.25 अरब मुसलमान है, वहाँ तो हर वक्त रौनक लगी रहनी चाहिए। रोज़े दे दवाले ने गुलामां दियाँ टोलियाँ, और वेखो एक पे सुनता है करोड़ां दियाँ बोलियाँ। क्यों रश कम हो जी? वहाँ तो ज़्यादा होना चाहिए। हर वक्त मुसलमान हो, लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ। कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। और फिर कहते हैं माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे।
یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، حضور مہربانی کریں۔ تو میرے بھائی قربانی کا فلسفہ آپ سمجھے، فربا جانور، سونا جانور، خوبصورت جانور خوش دلی سے ذبح کریں، اور جو نہیں کر سکتے وہ بھی خوش رہیں، ان کی طرف سے حضور نے کر دیا ہے۔ 2 جانور حضور لاتے تھے، فرمایا ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کالا مینڈا حضور لائے، پیر بھی کالے، اس کا چہرہ، اس کا پیٹ بھی، وجود بھی کالا۔ پھر حضور نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوئی تو فرمایا عائشہ یہ چھری لو اور اس کو تیز کرو پتھر پر۔ فرماتی ہیں میں نے چھری کو پتھر پر تیز کیا، رسول کریم نے خود دست مبارک سے جانور ذبح کیا، اور حضور فرمانے لگے یا اللہ یہ میری طرف سے بھی قبول فرما، میری اولاد کی طرف سے بھی قبول فرما، اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کی طرف سے رسول کریم نے قربانی فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز خوش رہیں، خوش دلی سے کریں کام۔ تھک کے بھی ہو ہی جاتا ہے، پریشان ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے، لوگ انہیں بھی ایک خرچہ پہ گیا معاذ اللہ، اس طرح بھی ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ ذرا ذوق سے لے تو لطف لے، ذرا اس کا ذرا مزہ اس کو آئے، تو پھر ذرا طبیعت دوبالا ہو جاتی ہے۔ خوش دلی سے خوبصورت کر کے قربانی کی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پیار تھا اس عمل خیر کے ساتھ کہ حضور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے بیٹا یہاں ذرا میرے قریب نہیں آ جاتی؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں تیرا قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا۔ سیدہ فرماتی ہے میں قریب آ گئی تو کریم فرمانے لگے فاطمہ جو آدمی قربانی دیتا ہے اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ ذبح کرنے والے کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے، 70 گنا زیادہ اللہ اس کا وزن کر کے قیامت میں اجر عطا کرے گا۔ قربان جاؤں سیدہ پاک کے، کیا پیار ہے حضور کی امت سے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے، یہ ساری امت کے لیے؟ تو حضور خوش ہو گئے، فرمایا نہیں میری ساری امت کے لیے، یہ سب کے لیے فضیلت ہے، یہ سب کو ملے گا اعزاز۔ تو خوش دلی سے قربانی، ذوق سے قربانی۔ چلو نام بھی لے لے دی، فوٹو سٹیٹس سے لگے گی تو کچھ نہیں ہونے لگا، کیا خیال ہے آپ کا؟ نام بھی اگر بھینس کے ساتھ اور گائے کے ساتھ فوٹو آئے گی تو کوئی ایسا مسئلہ کہاں؟ قوم ساری الجھ گئی ہے، اللہ جانتا ہے اتنی غیر سنجیدگی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس طرح پھر انسان خوابوں کی دنیا کا آدمی ہو جاتا ہے، وہ کسی اور دنیا میں زندہ ہوتا ہے۔ حقیقت حال والے لوگ یہ طریقہ اختیار نہیں، یہ غیر سنجیدگی۔ آپ سنجیدہ رہیں، آپ نے قربانی دینی ہے اللہ کی رضا کے، اس میں جس حد تک ہو سکے۔ اور یہ اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اخلاص کے بڑے لوگوں نے تشریح کی، پر امام قرطبی کا قول بھا گیا میرے دل کو۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اخلاص ایک راز ہے، مخلص ہونا ایک راز ہے، اخلاص ایک راز ہے۔ جناب کس کے درمیان؟ فرماتے ہیں بندے اور اس کے رب کے درمیان۔ یہ بندے اور اس کے مولا کا راز ہے اخلاص، اور اخلاص نہ ہو تو ہلاکت ہی ہلاکت۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سینکڑوں کتابیں دیکھ کر، ہزاروں لاکھوں صفحے کھنگال کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ علم کے بغیر ہلاکت ہے، اور علم ہو اور عمل نہ ہو تو پھر بھی ہلاکت ہے۔ اور فرماتے ہیں علم بھی ہو عمل بھی ہو اخلاص نہ ہو تو پھر تو بالکل ہی ہلاکت ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ معنی کیا ہے؟ اگر اخلاص نہیں تو ہلاکت ہے، اور اگر اخلاص مل جائے تو پھر خدا کی رحمت ہے، پھر اللہ کا فضل ہے۔ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، محض اپنے مالک کی رضا کے لیے اسلامی عبادات میں سے اہم عبادت قربانی ہے۔ ہمارے ہاں نا 2-4 چیزیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں نا تو عبادت وہ نہیں ہوتی جو ہم طے کرتے ہیں، عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ رسول طے کریں گے۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز طے کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن نا آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد گھومنا عبادت ہے، صفا مروہ کے بیچ صرف آپ کچھ نہ پڑھیں، کوئی دعا نہ پڑھیں، آپ طواف کریں خالی،
کوئی لفظ بھی ادا نہ کریں آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ عبادت ہے. صفا مروہ کے بیچ آپ صرف چل رہے ہیں، عبادت ہے. آپ نے سر منڈایا ہے، ہر ہفتے نہیں لوگ حجامت کرواتے، لیکن آپ نے وہاں سر منڈایا ہے بیت اللہ شریف جا کے. اللہ کے محبوب نے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کر دی جو وہاں جا کے سر منڈوائے. کہا اللہ یہ ہلاک کرانے والوں کو، ٹینڈ کرانے والوں کو بخش دے. 3 دفعہ حضور نے دعا کی. وہاں یہ سر منڈانا عبادت ہے. آپ کا گھر میں ہر ہفتے آپ حجامت کرواتے ہیں، لیکن وہ آپ کی عبادت ہو گئی. کیوں؟ کہ اللہ نے طے کر دیے. جو وقت جس ٹائم جو چیز شریعت عبادت طے کرے وہ عبادت ہے. 10 ذی الحج کو نماز بھی پڑھی جاتی ہے، 5 نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں. قرآن پڑھنے والے قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، نفل پڑھنے والے اس دن نفل بھی پڑھتے ہوں گے، صدقہ بھی ہوتا ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہوں گے. 10 ذی الحج کو سارے خیر کے کام ہوتے ہوں گے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے جو بن پڑتا ہے کرتے ہوں گے. پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 10 ذی الحج والے دن اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ خون بہانا، جانور ذبح کرنا. اس دن باقی ساری عبادات بھی اپنی جگہ پر فضیلت رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں، درجہ رکھتی ہیں. نمازیں ہوں گی، نفل ہوں گے، تلاوتیں ہوں گی. پر اللہ کو 10 ذی الحج والے دن جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام جب جانور ذبح کرتے تھے تو قبولیت کی دعا کرتے تھے. یا اللہ اسے قبول فرما میری طرف سے، میری اولاد پاک کی طرف سے، امت کی طرف سے. کیا کروں میں، کیسے عرض کروں؟ یہاں جانور ذبح ہوتا ہے تو ہمارے ہاں لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. وہ جس کو چاہیے تھا درد سے فٹافٹ کہتا مالک میں نے اپنی ہمت کے مطابق پیش کر دیا، اپنے کرم کے مطابق قبول کر دیا. دعاؤں کا ٹائم تھا. یہ عمل تو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ، یہ قرب الہی والا عمل ہے، اللہ کے قریب جانا تھا. یہاں سیلفیاں ہو رہی ہیں، تصویریں ہو رہی ہیں، دیکھا جا رہا ہے، بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. وہ خدا کے بندو اس کو عبادت بناؤ، اس کو عبادت جانو. یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے. کچھ لوگ بڑے سیٹ صاحب ہوتے ہیں، بڑے نواب صاحب ہیں، وہ جانور کے قریب نہیں جاتے، کہتے ہو میں پڑھا لکھا ہوں، میں تو جناب وہ بڑا مہذب آدمی ہوں، یہ تو فلاں آدمی کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ کوئی نازک مزاج ہو سکتا ہے، نہ کوئی پاک ہو سکتا ہے، نہ کوئی لطیف ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی سونا ہو سکتا ہے، نہ کسی میں جاذبیت ہو سکتی ہے. حسن وہی ہے جو میرے محبوب نے کر دیا ہے، خوبصورتی وہی ہے جدھر حضور گئے ادھر ہی حسن سارے کا سارا سمٹ کر چلا گیا. داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو بس تیرا نام ہو کر رہ گئی. خوبصورتی وہی ہے جو حضور نے کر دیا، لیکن میرے عزیزو نبی کریم نے تو اپنے دستے مبارک سے جانور ذبح کیا. اس لیے پتہ نہیں آپ نے کس چیز کا نام پڑھا لکھا نفیس ہونا اور جناب وہ جی میرے بچے ڈرتے ہیں، تو بھائی آپ بھی ڈرتے ہوں گے جبھی تو بچے ڈرتے ہیں. یہ جی پڑھا لکھا نوجوان ہے قریب نہیں آتا، کیوں نہیں آتا جی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو وہ عمل ہے جو عمل خیر ہے، حضور نے کیا ہے. بات سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے، بخاری میں موجود ہے. حج کے موقع پر رسول پاک نے 100 اونٹ منگایا تھا ذبح کرنے کے لیے. 63 اونٹ رسول کریم نے اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمائے ہیں. یہ اشارہ تھا کہ حضور کی عمر مبارک 63 سال ہوگی. 63 اونٹ خود ذبح فرمائے، اور باقی فرمایا علی آپ کے ذمہ لگاتا ہوں، باقی آپ کر دیں سارے. اور باقی مولا علی شیر خدا نے فرمائے حضور. اور ایک بات یہاں اور لکھی ہے شارحین حدیث نے، کہتے ہیں وہ جن کو حضور ذبح کر رہے تھے نا، انہیں باندھنا نہیں پڑتا تھا، انہیں کہنا نہیں پڑتا تھا سے ثبوت نہ منگو میتھوں پلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی. کہنا نہیں پڑتا تھا، کہنا نہیں پڑتا تھا. میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں، ایک کوئی نظرے لوٹ لیا ماہی تیرے ہار شنگاراں، قاتل نین تے ناگن زلفاں تیاں مارن دوروں ہی ماراں، پر کسے نو کول بھی نہیں پھٹکن دیتا تیرے حسن دے پہرے داراں. تے سجنا تو کوئی کلا ہی نہیں ہے تے ہوئے پے قتل ہزاراں. حضور جس اونٹ کی طرف اشارہ کرتے نا ذبح کرنے کے لیے، وہ آ کے قدموں میں لیٹ جاتا، وہ قدموں میں لیٹ جاتا، اور محبوب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گردن پہ چھری چلا دیتے. اعظم جان امانت تیری،
आजम जान जान भावें ना जान महबूबा, मैं लगियां तोड़ नभेसा, राह तेरे विच रुल के मरसा, कदम न पिछा हटेसा, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा, ते तेरे कुत्तियां दे कदम चुमेसा। आजम जान अमानत तेरी, तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा, मैं पेश करे सा। अमली नमूना, हुजूर के सामने आके लेट जाते, महबूब गर्दन पे छुरी चला देते। अल्लाह के महबूब ने ना सवारियों पर बैठकर तवाफ किया बैतुल्लाह का। और सुनो यारो, बात क्या याद आ गई मुझे, सवारी पर बैठकर हुजूर ने बैतुल्लाह का तवाफ किया है। पता क्यों? इसलिए कि जब तक हुजूर किसी जानवर पर बैठे रहते थे, ना बौल करता था ना पेशाब करता था, एहतराम करते थे जानवर। जब तक करीम बैठे रहते जानवर बौलो बराज, हुजूर ने तवाफ तक कर लिए सवारियों पर बैठकर। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, जिन्नों और फरिश्तों के अलावा अल्लाह की सारी मखलूक जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। ये सारे जानते हैं, सबको पता है, ऊँटों को, जानवरों को, अशरात को, सबको पता है। कुर्बानी खुश दिली से, कुर्बानी ज़ौक़ से, कुर्बानी महज अल्लाह की रिज़ा के लिए। हमारे देहातों में ना हमने ये देखा है कि वो जो घर का जानवर होता था ना, कुर्बानी के लिए रखा जाता था। कभी जानवरों को किसी जगह लेके जाते पानी पिलाने खेत में, तो हाँकते थे ना, तो हमारे पुराने देहाती लोग जो कुर्बानी का जानवर होता था उसे छड़ी भी नहीं मारते थे। कहते थे भी ये कुर्बानी का है, ये अल्लाह दे नाल है। चारा डालते ना, चारा, तो उसको थोड़ा सा, समझ आ रही है मेरी बात की, उसको थोड़ा ज़्यादा मिलता, उसको ज़रा खल बनौला और चलो वंडा रख लेने, हाँ, उसको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता। क्यों? ये देखो ना, ये लोग अनपढ़ होते थे पर ज़ौक़ इनका बड़ा पढ़ा लिखा था, किताबें थोड़ी पढ़ी थी पर दिल महबूब हिजाज़ी की मोहब्बत में पूरा तालीम याफ्ता था। ये लोग इनफरादी उसके साथ सलूक करते, कहते जानवर कुर्बानी का है, ये अल्लाह के नाम पर ज़िबा करना है, इसके साथ उनसियत ज़्यादा है, इसकी कदर ज़्यादा है, इसकी अहमियत ज़्यादा है। बस इस बात को समझ लें। मैं एतराज़ नहीं करता जो लोग, अब जगह ही नहीं है लोगों के घरों में तो लोग एक दिन पहले जानवर ख़रीद के लाते हैं, मैं एतराज़ नहीं करता, लेकिन बहरहाल वो भी बड़े माना खेज लोग थे जो महीनों पहले ला के जानवर पालते थे। ऐसे लोग भी देखे, ईद गुजरी है बड़ी, ईद के बाद ही उन्होंने जानवर ख़रीद लिया कि पूरा साल इसकी हिफाजत करेंगे, खिदमत करेंगे, और ईद पर अल्लाह के रास्ते में। ये ज़ौक़ चाहिए, ये वाली कैफियत चाहिए, ताकि कुर्बानी की असल रूह वो बेदार हो। एक तो ज़ौक़ के साथ कुर्बानी करें, दूसरा इसको तफाखुर कभी भी ना बनाएं, ज़रियाए फ़ख्र इसको कभी ना बनाएं। और तीसरी बात ये है कि इसकी रूह को समझें, ये रूह क्या है इसकी। कोई भी अमल बंदा करता है उसके पीछे कुछ रूहानियत होती है, कोई फ़लसफ़ा होता है, उस फ़लसफ़े को समझे। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या हैं, इनका फ़लसफ़ा क्या है? तो कुर्बानी नबी करीम की भी सुन्नत है, पर हुजूर ने फरमाया ये तुम्हारे बाप जनाब इब्राहीम का तरीका है। कुर्बानी तो हज़रत इब्राहीम ने तो बेटा ज़िबा किया था, छुरी चला दी थी, अपनी तरफ से उन्होंने कर दिया था ज़बा। वो तो अल्लाह ताला को जो मंजूर सा, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। हज़रत इब्राहीम की रूह तो ये है कि सबसे कीमती चीज़ अगर कुर्बानी में मांगी जाए तो देर न की जाए। तो उस ज़ौक़ को तो देखे ना, हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहीम का तरीका। तो सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर हमें मिलेगा क्या इसमें से? तो हुजूर फरमाने लगे, कुर्बानी के जानवर के छोटे से छोटे बाल के बदले अल्लाह तुम्हें बड़ी से बड़ी नेकी अता फरमाएगा, एक एक बाल पर नेकियां देगा मालिक करीम। मेरे अजीज़ों, इसके फ़लसफ़े को समझें। जब तक रूह खलील से फैज़ याब नहीं होते, कुर्बानी का अमल उस तरह से ज़ौक़ और उस तरह से कैफियत अता नहीं करता। फिर एक और बात भी, अल्लाह ताला ने ना अमीरों के माल में गरीबों का हिस्सा रखा है। मिशकात में हदीस है, हुजूर फरमाते हैं तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है ये तुम्हारे ज़ईफ़ों की वजह से दिया जाता है। तुम्हारे जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, ज़ईफ़ कमज़ोर, उनकी वजह से अल्लाह तुम्हें रिस्क देता है। तुम पर जो बारिशें बरसती हैं ये तुम्हारे ज़ईफ़ों कमज़ोरों की सबब से बरसती हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारे अमीरों को जो माल दिया है ना, ये भी कई गरीबों की बरकत से दिया है। एहसान नहीं करते अमीर गरीब को दे के, रब ने हिस्सा रखा है।
ज़कात है तो देनी है, उशर है तो देना है, फितराना है तो देना है। अल्लाह ताला ने हिस्सा रखा है। और वो कहाँ गए जनाबे शेख शिबली जैसे लोग जो गरीब को देते थे और साथ कहते थे तेरा शुक्रिया, तू मेरे दरवाजे तक आया है, अल्लाह की रहमत आई है, मुझे मौका मिला है उसकी राह में कुछ देने, शुक्रिया, खुद भीख दे खुद ही कहें मंगते का भला हो। वो लोग कहाँ गए? मेरे अजीज, अल्लाह ने हिस्सा रखा है, इसलिए उस बात को आप समझ लें। ज़कात दें तो खुश दिली से दें, फितराना दें तो खुश दिली से। इतना सौखा नहीं होता शापर लेके किसी के दरवाजे पे जाना। चले आप उस बंदे को समझ ले कि वादी मुजरिम है, समझ ले, लेकिन उसको देख के ही आप इबरत पकड़ लें कि आपको जाना नहीं पड़ा, कोई आया आपके दरवाजे, फिर ही चलो आप यही गौर कर लें कि कोई आया, अल्लाह ने आपको देने वाला बनाया। तो गुस्सा करना, चेहरे पे शिकन डालना, जे तो असी नमाज पढ़ के आए हैं तुसी आ भी गए हो, ये कोई तरीका है? तुसी तो सौन ही नहीं देंदे भाई, क्या मतलब? ये लहजे हैं, क्या अंदाज है। एक बुजुर्ग हैं, वो कहने लगे कि 7-8 लाख रुपया इदारे में सैलरी जाती है, मुदर्रिसीन की तनख्वाहें हैं, बावर्चियों की, इसकी। तो किसी ने उनसे कहा कि आप, हमें अच्छा लगेगा अगर आप दें। तो वो कहने लगे यार मेरी औकात नहीं है कि मैं लोगों को तनख्वाहें दूँ, इसलिए मैंने किसी के ज़िम्मे लगाया, वो मेरी हैसियत नहीं, मुझे शर्म आती है कि यार अब मैं मतलब बांटता फिरूँ महज। ये कौन लोग हैं जो हर वक्त इस एहसास का शिकार रहते हैं कि भाई मैं मिस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई। ये ते वासफ यार ने नज़र जो की थी, तो फिर वासफ वही मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है आपकी मेहरबानी है। तो बन के ना बैठ जाएं, अल्लाह से डरें। जब आप झिड़क के दे देते हैं तो उसका सवाब कम पड़ता है, अजर में कमी आती है। आप बातिल करते हैं एहसान जतलाकर और तकलीफ देकर अपने सदकात को, खुश दिली से जानवर ज़िबा करना। एक बात और आपसे करनी है, फिर बात समेटता हूँ। ईद वाले दिन नमाज ईद भी पूरे ज़ौक़ से पढ़े, भाग दौड़ ना करें कि जल्दी कहाँ होती है, फटाफट करो, नमाज पढ़ो और कपड़े भी नहीं बदलने, और भाई इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी करनी है, इंशाअल्लाह जल्दी हो जाएगी कुर्बानी। लेकिन नमाज का दर्जा बहरहाल कुर्बानी से ज़्यादा है, नमाज की अहमियत बहरहाल कुर्बानी से। ज़ौक़ से ईद की नमाज पढ़ें, खूब सजदे करें, उम्मत के लिए दुआएं करें, उसके बाद आप कुर्बानगाह में जाएं, जानवर ज़िबा करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो वहीं पे जानवर ज़िबा कर दिए थे ईदगाह के अंदर। जल्दी ना करें, इबादत का ज़ौक़ ज़रूर पैदा करें। कसाई से भी कहें कि यार तू भी नमाज़ पढ़ पहले। 3 दिन टाइम दिया अल्लाह ताला ने, शरीयत ने 3 दिन टाइम दिया है कुर्बानी को। किस लिए दिया है? कि आप इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप ये काम कर लें, कोई जल्दबाजी ना करें। और इस सारी ईद पर दुआ करें अल्लाह ताला फ़लस्तीन वालों के हक़ में भी रहमत वाला फ़ैसला करे। मैं देखता हूँ कि लोग रोज़े रखते रहे, ईदें मनाते रहे और वो बेचारे लाशें उठाते रहे। अब तो हमें एहसास ही नहीं रहा, हम ख़बरों के कायल हैं। 4 दिन आई थी बस, ठीक। ये सुबह क़यामत बार है पूरी उम्मत के सरों पर। वो तकलीफ़ में है, और तकलीफ़ भी वो जो अज़ियतनाक और कर्बनाक है। अल्लाह के हुजूर दुआ करें इस ईद पर, जुमे पर, हर नमाज पर, कि अल्लाह ताला मुसलमानों को किसी तरीके से इत्तेहाद अता कर दे, किसी जगह ये जमा हो जाएं, कोई एक ऐसा प्लेटफार्म बनाएं और ये वाहन से निकल आएँ, ये सोचें कि बहरहाल बिस्तर पर भी तो मारी जाना है ना। तो अगर उसकी राह में ये वक्त आ जाएगा तो उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है नहीं है। तो खुदारा कुछ अपने अंदर शौरी ज़िंदगी बेदार करें। उन मुसलमानों के लिए तो अब इस तरह की तबीयत हो गई है कि आवाज़ें भी नहीं उठती, अब तो नाम ही कोई नहीं लेता, अब तो ज़िक्र ही कोई नहीं करता। दुआ ये है कि अल्लाह फिर से इस उम्मत को उरूज और बाकपन अता फरमा, और फिर से अल्लाह ताला उम्मत के विकार में उसी तरह से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि आज की ये बात आपके दिल को छू गई होगी और आपके इल्म व ईमान में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराही कर्म उसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके ज़रिए ये पैगाम किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जिसकी ज़िंदगी में खैर और हदायत का सबब बन जाए।
हमारी कोशिश यही है कि दीन इस्लाम की खूबसूरत तालीमात, अखलाक, मोहब्बत, भाईचारे और नेकी के पैगामात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। इस नेक काम में आपका एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट भी हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ वीडियोज़ आप तक बरुक्त पहुंच सकें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी रहमतों, बरकतों और हिफाजत में रखे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुम अल्लाह खैरन।